آپ کی ایک گاڑی ایکسیڈنٹ کر جائے دوسری گاڑی خریدی جا سکتی ہے، ایک زمین بک جائے دوسری زمین خریدی جا سکتی ہے، ایک عمارت گر جائے دوسری عمارت بنائی جا سکتی ہے، ایک محل برباد ہو جائے دوسرا محل تعمیر کیا جا سکتا ہے، ایک شوہر مر جائے دوسرا شوہر لایا جا سکتا ہے، ایک بیوی مر جائے دوسری بیوی لائی جا سکتی ہے، ایک بچہ مر جائے دوسرا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک بیٹی مر جائے دوسری بیٹی آ سکتی ہے، ایک بھائی مر جائے دوسرا بھائی پیدا ہو سکتا ہے، ایک بہن مر جائے دوسری بہن پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس دنیا میں اگر کسی چیز کا ثانی نہیں ہے، اللہ نے دوسرا نہیں بنایا ہے، دوسرا روپ نہیں بنایا ہے، دوسرا شکل نہیں بنایا ہے، دوسری کوئی چیز نہیں بنائی ہے، تو وہ صرف اور صرف ماں کی ذات ہے کہ ایک بار وہ آپ سے روٹ جائے، ایک بار وہ آپ سے دور ہو جائے، ایک بار وہ آپ سے الوداع کہہ کے چلی جائے تو پھر ماں دوبارہ نہیں دکھ سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری خوشیاں آپ کے دامن اور جھولی میں بھر دے۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، جیسے میری نظر سے وہ واقعہ گزرا مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، رونگٹے کھڑا کر دیا، میرے روح کانپ گئی، اور برسوں پہلے میری گزری ہوئی ماں ایسے یاد آ گئی، ایسے یاد آ گئی کہ اب تو ایسا محسوس ہو رہا ہے میرے آنکھوں میں ایسے بس گئی ہے جو دور جانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ماں کی یاد ایسے تازہ ہو گئی میرے بھائیوں۔ میں واقعہ پڑھا تھا، میں نے سوچا کہ اس واقعے کو آپ تک پہنچا دیں، شاید آپ کو اس واقعے سے کچھ سبق مل جائے۔ آج کیوں خاموش ہے میری ماں؟ وہ تو روتی تھی میرے رونے سے پہلے۔ آج کیوں خاموش ہے میری ماں؟ وہ روتی تھی میرے رونے سے پہلے۔ آج نیند کیسے آ گئی اسے؟ وہ سوئی ہی نہیں کبھی میرے سونے سے پہلے۔ دوستو، واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے، میں پڑھ رہا تھا تو، کہ گزشتہ زمانہ میں، بنو اسرائیل کے زمانہ میں ایک عورت تھی، جیسے اس کی شادی ہوئی اس کے گود میں ایک بچہ آتا ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، گھر کی ساری ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے، بچے کی بوجھ اس کے اوپر اور بچے کی ذمہ داری اس کے اوپر۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گی اور اپنے بچوں کے پوس پال کر اس کو بڑا کروں گی اور اسی کو اپنے زندگی کا سہارا بناؤں گی، اسی کو اپنے بڑھاپے کی لاٹھی بناؤں گی اور اسی کو اپنے آنکھوں کا تارا بنا کے رکھوں گی۔ اس نے اپنے بچے کی پرورش شروع کر دی، اس کے ایک ایک نخرے کو اٹھایا، ایک ایک ضرورت کو پوری کیا اور ایک ایک خواہش اور تمنا کو بجا لایا۔ جب اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو لوگوں کے گھر میں برتن دھویا کرتی تھی، لوگوں کے کام کاج کیا کرتی تھی، لوگوں کی مزدوری کیا کرتی تھی، لیکن بچے کی ایک تمنا کو چھوڑتی نہیں تھی، ایک ایک تمنا کو پوری کرتی تھی اور بچے کو اپنے گود میں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ بچہ جیسے بڑا ہوتا ہے، جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، بچوں میں جانے کے اس کے وقت آتا ہے اور بچوں میں گھوم پھر شروع کرتا ہے تو پھر اس کے اندر شرارت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جب بچہ بڑا ہوا، جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھا، بچوں اور دوستوں سے شناشائی ہوئی، اسی بیچ میں اس کو کسی ایک لڑکی کے ساتھ شناشائی ہوتی ہے، کسی لڑکی سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس کے محبت میں، اس کے عشق میں، اس کے پیار میں گرفتار ہو جاتا ہے اور ایسا گرفتار ہو جاتا ہے کہ دیوانگی کی حد تک محبت کرنے لگتا ہے، اس لڑکی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس لڑکی کے پیچھے لٹو بن کے ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لڑکی جہاں جاتی ہے، جو کچھ کرتی ہے، جیسے رہتی ہے، اسی کے دیوانگی میں مر رہا ہے اور اسی کے محبت میں دیوانہ بنا ہوا ہے اور لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک دن لڑکی سے کہتا ہے، اے لڑکی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، نہایت محبت کرتا ہوں، تمہارے عشق میں مبتلا ہوں، تمہارے محبت میں مر رہا ہوں، تم میرے سے محبت کر لو، تم عشق میں میرے لیے ہاں کہہ دو، مجھ سے پیار کر لو۔ لیکن لڑکی برابر انکار کرتی رہی، برابر انکار کرتی رہی۔ لڑکا ایسا دیوانہ بنا کہ کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، جہاں جاتی تھی وہاں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ لڑکی تنگ آ گئی، حیران پریشان ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ اس ظالم سے، اس بدبخت سے کیسے ہم اپنی جان کو چھڑائیں اور کیسے جان چھڑائی جائے۔ اس نے سوچا کہ کوئی چال چلیں جس سے اس نالائق لڑکے سے میری جان بچ جائے۔ وہ چال چلی، پوچھتی ہے کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف اکیلی میری ماں ہے۔ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری ماں تب سے مجھ کو پوس پال کر رہی ہے اور ہر میری ضرورت کو پوری کر رہی ہے، ہر میری خواہش اور تمنا کو پوری کر رہی ہے۔ اور لڑکی حیران ہو جاتی ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے اس طرح کے فیشن کی زندگی کیسے گزارتا ہے، آرام اور
आसाइश की जिंदगी कैसे गुजारता है। उस लड़के ने कहा कि मेरे माँ के पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो मजदूरी करती है, लेकिन हमारे हर तमन्ना को पूरी करती है। लड़की को बात समझ में आ गई, जब इसकी माँ इसके लिए इतनी मोहब्बत करती है तो ये भी अपनी माँ से मोहब्बत करता होगा। चलो इसके साथ कोई ऐसी शर्त बांधते हैं जो उस शर्त को पूरा न कर पाए। उस लड़की ने कहा कि तुम अपनी माँ से मोहब्बत करते हो? उस लड़के ने कहा जी मोहब्बत करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। उस लड़की ने कहा कि अगर सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर मेरा प्यार तुम्हारे दिल में है, तो एक शर्त लगाती हूं जो तुम पूरा नहीं कर सकते। अगर तुम उस शर्त को पूरा कर लोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत के लिए, मैं तुमसे शादी रचाने के लिए, मैं तुमसे प्यार करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। लड़का बोलता है बताओ सही, जल्दी बताओ, जल्दी क्या बात है। लड़की बोलती है तू पूरा नहीं कर सकता है। बार बार लड़का कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारी शर्त होगी मैं उसका पूरा करूंगा। लड़की बार बार कहती है तू पूरा नहीं कर सकता। आखिर में लड़का जब बजिद हुआ, लड़की ने कहा कि मैं उस शर्त पे तुमसे हां कहूंगी, मोहब्बत के बारे में, उस शर्त पे तुम्हारे प्यार में हां कहूंगी जब अपने मां के कलेजे को चाक कर दो और उसके कलेजे सीने को चाक कर दो और सीने से उसके दिल को निकालो, उसके कलेजे को निकालो, उसके गुर्दे को निकालो और लाकर मेरे दामन में जब रख दोगे, उसके बाद मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी, शादी रचाऊंगी, प्यार में हां कहूंगी। लड़का बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं फौरन अपने मां का कलेजा निकाल के लाता हूं। लड़का भागता है, दौड़ता है। शाम नहीं बल्कि रात का पहर हो गया होता है। मां उधर अकेले इंतजार कर रही होती है कि मेरा बच्चा रोज टाइम से आता था, रोज टाइम से खाना खा लेता था, आज इतनी देर तक कहां है। पता नहीं उसको भूख लगी होगी, उसको प्यास लगी होगी, कोई खाना नहीं दिया होगा, कोई पानी नहीं दिया होगा। मां बिल्कुल मछली की तरह पानी से निकलने के बाद जैसे मछली तड़पती है, मां अपने बच्चे के प्यार में, मोहब्बत में तड़प रही थी और बार बार दरवाजे पे आ रही थी, दरवाजे से अंदर जा रही थी कि मेरे लाल का क्या हो गया, मेरा जिगर का टुकड़ा कहां चला गया, मेरा बेटा कहां चला गया, मेरे अल्लाह भेज दे। बार बार हाथ दुआओं के लिए अल्लाह के आगे निकाल रही थी। बेटा इतने में खाना निकालती है मां और सोचती है कि मेरा बेटा आएगा, खाना निकालूंगी, देर हो जाएगी, पहले खाना निकाल के दरवाजे पे खड़े रहती हूं कि मेरा बेटा आए, दरवाजे पे खिला दूं और उसके बाद उससे बात करूंगी। दरवाजे पे रात का एक पहर बीत चुका है और मां खाना निकालकर, पानी लेकर दरवाजे पे बेटे का इंतजार कर रही है। बेटा घंटों का सफर मिनट में, मिनट का सफर सेकेंड में तय करता हुआ मां के कदमों के पास, घर के पास पहुंचता है। मां खाना लेके इंतजार करती है, बेटा को देखती है, दिल खुश हो जाता है, लेकिन उस नालायक बेटे को कुछ और सोच चुकी थी। फौरन मां के ऊपर जैसे नजर पड़ती है, एक लात मारता है जोर की, मां जमीन पे गिर जाती है, लिथड़ जाती है। मां पूछती है मेरे बेटे तुमको ठोकर कैसे लगी, कैसे जमीन पे गिर गया? बेटा जवाब देता है मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक मकसद के लिए आया हूं, एक काम के लिए आया हूं। मां बोलती है जो भी तुम्हारा काम हो कर लेना, पहले मेरे हाथों से खाना खा लो, पहले भूख से, सुबह से तू खाना नहीं खाया होगा, सुबह से पानी नहीं पिया होगा, एक लुकमा मेरे हाथों से खा लो। बेटा कहता है खाना मुझे नहीं खाना है, पानी मुझे नहीं पीना है, मैं तो एक मकसद के लिए आया हूं। मां पूछती है मकसद क्या है? बेटा जवाब देता है तुम्हारे सीने को चाक करना है, सीने को फाड़ना है, उससे कलेजे को निकालना है, दिल को निकालना है और इस दिल को ले जाके मैं एक अपनी महबूबा के, अपने माशूका के दामन में, झोली में डाल दूंगा और वो मुझसे प्यार करने लगेगी। मां बोलती है मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे बेटे अगर तू इसी में खुश है, इसी में राजी है तो मैं उसके लिए जरूर तैयार हूं। मेरे कलेजे को, सीने को चाक कर देना, कलेजे को निकाल लेना, दिल और गुर्दे को निकाल लेना, सब कुछ निकाल लेना, लेकिन मेरे हाथों से एक बार एक लुकमा खाना खा लो। आज के बाद तुमको कोई खाना खिलाए कि नहीं खिलाए, आज के बाद तुमको कोई पानी पिलाए कि नहीं पिलाए, आज आखिरी बार मेरे लाल मेरे हाथों से एक लुकमा खाना खा लो। बेटे को कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बार बार मां के सीने पे चढ़ता है। मां तमन्ना करती रहती है, मां इल्तिजाएं करती रहती है कि आज के बाद अपने हाथों से मेरे लाल तुझको कोई खिलाने वाला नहीं मिलेगा, आज के बाद तुझको अपने हाथों से कोई पिलाने वाला नहीं मिलेगा, आज आखिरी बार मेरे हाथों से खा लो ताकि मैं जाते जाते अपने बेटे को खिला करके दुनिया से रुखसत हूं, खिला करके दुनिया से जाऊं और ऐसे न जाऊं कि मेरा बेटा भूखा हो। इस सूरत को बार बार वो दोहरा रही है, इस लफ्ज को, लेकिन बेटा मानने को तैयार नहीं है। मां कहती रही, नहीं माना, कलेजे सीने को चाक करता है। मां चिल्लाती रह गई, उसके अंदर से कलेजे और दिल को निकालता है। घंटों का सफर मिनट में, मिनट का सफर सेकंड में तय करता हुआ दौड़ता है,
भागता है, दौड़ता है, भागता है कि उस अपने महबूबा के दामन में अपने माँ के दिल को डाल दूं, कलेजे को डाल दूं। जैसे कुछ रास्ता तय करता है, पैर में जोर की ठोकर लगती है, फौरन जमीन पे गिर जाता है, हाथ से माँ का दिल छिटक कर गिरता है, कलेजा छिटक कर गिरता है। जैसे माँ का दिल जमीन पे गिरता है, फौरन उस दिल से आवाज आती है, मेरे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, तुझे चोट तो नहीं लगी। मेरे भाइयों, मां वो होती है कि सीने को चाक करा लिया, जिंदगी को बेटे के लिए निछावर कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। उसके बाद भी अगर बेटा जमीन पे गिरता है तो मां के दिल से आवाज आती है, मेरे बेटे, तुझे चोट तो नहीं लगी। लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, कलेजे को, दिल को समेटता है, लेकिन अपने माशूका और महबूबा के पास पहुंचता है। जैसे उसके दामन में दिल को डालता है, कलेजे को डालता है, पूछती है, क्या तूने अपने मां के कलेजे को ला दिया, उसके दिल को ला दिया, उसके सीने को चाक कर दिया? जवाब देता है, मेरे महबूब, मैं तुम्हारे मोहब्बत में कुछ भी गुजर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। लो, अपने मां का दिल तुम्हारे हाथ में लाके डाल दिया। जैसे वो महबूबा उसकी, जैसे उसकी माशूका, जैसे जिससे मोहब्बत कर रहा था, लड़की के कान में ये आवाज पड़ती है, जोर की लात मारती है, जमीन पे लिथड़ता हुआ गिर जाता है और एक लफ्ज कहती है, एक बात कहती है जो हमारे और आपके सबक के लिए काफी है। वो बात कहती है कि जिस मां ने पूरी जिंदगी तेरे लिए कुर्बान कर दी, जब तू उस मां के लिए नहीं हुआ कम बख्त, तो मेरे लिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? भाग जा, दफा हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। फौरन जवाब देती है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मां के भी सीने को चाक किया, मां के भी कलेजे को निकाला, इधर लड़की के पास पहुंचता है, जोर की लात मार के भगाती है, जब तू उस मां का नहीं हो सकता है तो मेरा क्या हो सकता है? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मां वो दौलत है, मां वो दौलत है जिसका कोई सानी नहीं। आपका एक घर टूट जाए, दूसरा घर मिल सकता है। आपकी एक गाड़ी जल जाए, एक्सीडेंट कर जाए, दूसरी गाड़ी खरीदी जा सकती है। यहां तक एक बच्चा मर जाए, दूसरा बच्चा शायद पैदा हो सकता है। एक बीवी मर जाए, दूसरी बीवी आपकी आ सकती है। एक शौहर मर जाए, दूसरा शौहर आ सकता है। लेकिन अगर किसी लफ्ज का सानी नहीं है, अगर किसी का दूसरा रूप नहीं है इस दुनिया में, तो वो माँ है, एक बार आपसे दूर चली जाएगी, फिर दोबारा नहीं आएगी, आंखें तरस के रह जाएगी। पूरी दुनिया की दौलत लुटा देंगे। अगर आज मुझसे कोई कहे कि मैं आपकी माँ की एक आवाज एक बार सुना सकता हूं, अपनी पूरी दौलत लुटाने को तैयार हूं। माँ माँ होती है आपकी। अगर जिंदगी में माँ है, उसका कद्र कर लें, उसकी अजमत को समझ लें। अल्लाह ताला हमें और आपको माँ की अजमत और कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, उसकी अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।